Okay. I had told you we'll be beginning with a new chapter, that is solid states. That is your first chapter which you have in the physical chemistry. Okay, now before moving on with what is solid states and what do we have to deal with it exactly in this chapter, first I want you to know something about, I think Nimige last year did the chapter on the states of matter. Do you remember states of matter? Do you remember states of matter? Yeah, right. So states of matter alli ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. Basically ನಮ್ಮ ಏನು matter ಇದೆ, it will be classified. ಹೌದಾ? Matter has few classification. It has been classified into 3 parts. That is solids, liquids and gaseous states. Correct? Matter ಯಾವ ತರ classify ಆಗಿರುತ್ತೆ? It will be classified into 3 types. That is solids, liquids, ಒಂದು solids, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? It is liquid. And the other one, which is that it is gas. Correct? So this is how the matter is classified. So that means now in chapter anna kalitidhu was solids, it is nothing but a part of matter, isn't it? So solids anad yen chapter kalitidhu, basically it is the part of a matter. Okay, solids and the illi solids iga water nodi, water anna now freeze madidre enagutte, solid agutte, ice agutte. Suppose if it is suppose it is just nothing but water, it is liquid. Suppose adana vapors heat madidre adenagutte, vapors agutte, that is nothing but your gaseous state. How that? So ee moorallu ಏನು difference ಇದೆ? What might be the difference in the states? Solid go, liquid go, gaseous go, ಇಲ್ಲಿ ಏನು difference ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? Where is the difference being lie down? ಇಲ್ಲಿ ಏನು difference ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? What is the difference that you might be seeing, students? Okay, so basically the water molecules, if you observe clearly, okay na, ನನ್ನ water molecules ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ liquid ಮತ್ತೆ gaseous state ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, you will see that these two will have something known as, there is a something known as fluidity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ liquids go gaseous state go, that is known as fluidity. ಅಂದ್ರೆ here the particles are able to move freely. Gas ಮತ್ತೆ liquid ಏನಾಗಿದೆ, the particles, constant particles are arranged so easily that can move, that so that they can move easily. ಆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಏನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಮೈ ಸಾಲಿಡ್ ಶೇಡ್ ಶೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. whereas in solids what is happening is there is something known as fixed positions. They are completely tightly packed. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದೆ, there is something known as rigid. ಓಕೆನಾ? now ಈ rigidity ಏನಿದೆಯೋ this molecules ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, the constant particles, the molecules of the constant particles ಏನಾದ್ರೂ if they are fixed at a particular position ಅಲ್ಲಿ ಆ constant particles fix ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? rigid. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? rigid. now how do you explain constant particles ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? what do you mean by constant? suppose ಈಗ ಐಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, let me take an example of ice. ಐಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ constant particles ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? which are the constant particles? what is ice made up of? yeah, what kind of atoms? I need to know what kind of molecules are there. ice ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ? common sense. what is ice made up of? yeah, very good. ice is made up of water molecules. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೋ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಮೇ ಬಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ NaCl, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? what might be the constant particles? NaCl. ಅದಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, what are the constituent particles? are they molecules or are they ions? what are those? ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, Na+Cl- ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಯಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಗುಡ್ ದಾನೇಶ್ವರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, isn't it? so these are nothing but ions, Na+ and Cl-. ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? we call it as
ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. ಶುಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತಾ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ constituent particles. Okay na, the constituent particles need not be particularly molecules, they can be ions, they can be atoms, anything. artha aita? So idakke nav enta kartivi, we call it as constituent particles. So did you understand the difference between fluidity and rigidity? Elli fluidity irutte, elli rigidity ide anta artha aita? Are we clear with this fluidity and rigidity? Yeah, correctly? Okay, fine. Now next one, iga idu ಏನು rigidity and fluidity ಇದೆಯೋ, due to this rigidity and fluidity ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we get some differences in the particles. okay ನಾ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ rigidity and fluidity. ಅವು ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ. the first property which is there is mass. usually just give me a moment. So usually mass ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ solids ಅಲ್ಲಿ basically mass ಅಂದ್ರೆ ಏನು, weight. usually ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, definite mass ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ 1 ಗ್ರಾಮ್, ಗ್ಯಾಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್. ಯೂಶಲಿ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಸ್, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಅವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೈಕ್ 1 kg of salt, 1 liter of oil, it can be measured. Understood? ಅವಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಶೇಪ್. ಯೂಶಲಿ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಉಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೈಟ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಯಾವುದು ಸಾಲಿಡ್ಗೆ, ಉಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಈ ತರನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಜಗ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಕೊನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಅದ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Are we clear with this? Shape. Are we clear, students? Okay, fine. Now moving on. Next one, ಈಗ shape ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Next ಏನಿದೆ, volume. Usually ನಮ್ಮ solid ಏನಿದೆ volume, it will be definite most of the times because it is compact, it is arranged clearly. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಡ ಸಪೋಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾನೀಗ ಈ ಸಣ್ಣ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು 1 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಪೂರಾ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಏನೋ ಕಮ್ಮಿ, ಬಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸಿನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ indefinite. Understood? Usually the gas volume is indefinite. Are we clear with this? Okay, next one is about rigidity. Now rigidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, see solids are highly packed, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದರಿಂದ ಇದು highly rigid. Whereas please switch off your videos. Okay, just give me a moment, students. I'll just take the screenshot of the students who have attended the class so that I know who have attended. I have to give you the attendance, so let me just take the screenshot. How many are there anta? Screen that Soundarya, screen Tanu. Okay, fine. Taken. Okay, now ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಜಿಡಿಟಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ನಾವೀಗ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಜಿಡ್, ಅಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ರಿಜಿಡ್. ವೆರಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ವ ತತ್ವ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಜಿಡ್. ಓಕೆ, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ರಿಜಿಡಿಟಿ? Should I repeat again, Satvik? Am I clear, Satvik? Rigidity gottaita? Should I repeat again? Repeat ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? Once more. Okay,
See, I'll just tell you once. See, mass ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, shape volume ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Rigidity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ molecules fix ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು, ಇದು ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಿದೆ ಶಾರ್ಪ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಜಿಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರಸ್ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now did you understand what is rigidity? Did you understand what is rigidity? Satvik, did you understand? Okay, fine. Next one, space between the particles. Idu neeve heli, solids alli yav ತರ ಇದೆ, space irutta? Is there any space between solid particles? Is there any space? No, right? Particles ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೂರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಚೂರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ವೆರಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಬೇಜಾನ್ ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೈಟ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇ ಇರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಜಾಗನೇ ಜಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Okay, the last one is known as interparticle force. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನ್ಕೊಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಈಗ ನಾನ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ರನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ? Strong. Very good. So that means interparticle force ಏನಿದೆಯೋ that will be force that will be much more in what? Solids, because they are staying together to each other. Liquid ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೂರು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ವೀಕರ್. ವೆರಸ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ತರ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ solid, liquid and gas. Are we clear with the differences, students? Are we clear with the differences? So that means basic ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, basics has become strong now, correct? Now moving on to the main chapter. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, this is what you have to know. Now moving on to the next part, that is categorization of solids. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿರೋದೇನು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, how it might be divided. So basically ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ it can be divided into two types. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, I can divide it in two types. One is crystalline solid and the other one is amorphous solid. Okay na? ನಿಮ್ಮ salts ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ salt analysis ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, one is what? Crystalline solid, the other one is amorphous. So crystalline ಗೆ example ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, diamond is given as an example. Now crystalline solid ಅಥವಾ diamond ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೋದಾ ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ? Can I just stretch diamond? No. Why is it so? Why is it so? ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, why is that I cannot stretch the diamond? What property makes it not able to stretch it out? Why is it that I cannot stretch the diamond? Yeah, very good Sharath, very good. What is this? The property is known as rigidity, because my diamond is a rigid crystal. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, rigid crystal. Whereas amorphous, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ?
ಯಾ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಸಾಲಿಡ್, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಎರಡು ಸಾಲಿಡ್, I agree, both are solids, but what is happening? avugala ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯೋ, the physical properties, they are completely different. ಒಂದು rigid ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು stretchable ಆಗಿದೆ. Now why do you think there is difference in the property? Now ಏನಿರಬಹುದು ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಈ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, the origin of the differentiation, that is being learned in the chapter. ಓಕೆನಾ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಆ ಒರಿಜಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದೀವಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀನೋ for the ones who want to learn very good, ಈಗಲಿಂದನೇ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನೋ, all the weaker, no, none of my student is weak, but still make sure ನಾನು ಈಗ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ತರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್, ಉಳಿದಿರೋದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್, 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 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಸಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಶಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್. ಒನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದನ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚೈನ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚೈನ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್. ಈ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಯೂಶಲಿ ನನ್ನ ಏನ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ದೇ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಿನರಲ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಮಿನರಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್? 10th ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನ್ಪು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐ ಸೇ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್? You do not remember anything, or you do not know something about quartz? If you do not answer, you know what I'm going to do. Haven't you heard of something known as quartz? Kele ilva quartz anta? So none of you have heard about quartz, is it? Sari ond kelsa ಮಾಡಿ, quartz ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ Yeah, check. Sometimes they might be written as quartz. Usually watches ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ quartz material ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಮಿನರಲ್ ಇದು, ಈ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್. ಇದೇ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ, ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಐ ಗೆಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಮರಳನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿ ಮೇಕ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟದು ಗೊತ್ತಿದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. So you're making glass from this. So that means ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ? ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್.
ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋದಾಗ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ನೋ ನೋ, ವೆನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಇಟ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅದೇ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರು ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ಅದೇ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಅದರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಗೂ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅವೇನಾಗಿರ್ತವೆ, that will be arranged uniformly. See, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನಿದೆ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಯಥಾತಥವ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೂ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ uniformly arranged. Okay na? The components are uniformly arranged in the crystalline solid, whereas in amorphous solid the components are randomly arranged. Yeng bek hang arrange agirutte. Okay na? So this is about the crystalline solids. Now maybe innond example tagoltini. Graphite annadu eldrigu gottidya? Do you know something about graphite? El kelidira graphite na? Graphite in your daily life you use. Students use graphite a lot. Where do you use graphites? I think graphite ಮತ್ತೆ carbon diamond ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ you had it in P block elements, isn't it? Graphite ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಹೌದಪ್ಪ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? Carbon. Very good, Purnima. So graphite is made up of carbon. Nenpidya diamond ಮತ್ತೆ carbon ಬಗ್ಗೆ graphite ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ with differences. So ಇಲ್ಲಿ we see that the component level structure, if you observe the component level structure, ನಾವೇನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, carbon ಇಂದು hexagonal rings ಏನಿದಾವೋ, see carbon's hexagonal units, they form a regular plates. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟು. So they are uniformly distributed, forming regular hexagonal plates. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗಿದಾವು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅದ್ ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಬ್ಬರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್, ರಬ್ಬರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚೈನ್. ಓಕೆನಾ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚೈನ್ ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ ಶೇಪ್ ಹಿಂಗೆ, ಇಲ್ ಶೇಪ್ ಹಿಂಗೆ, ಇಲ್ ಶೇಪ್ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತವೆ ಕೆಳಗ್ ತನಕ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಶೋನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? Did you understand the first basic difference between crystalline and amorphous solid? Okay, fine. Next, moving on to the important topic of this class and the last topic. After this, I'll stop, my dear students. Iga idanella nan helayitu already, crystalline solid. And if you want, you can take the screenshot of this. I do not mind. I'll just count to 3. 1, 2, 3. Okay. If you want, you can take the exam. Take this also. Amorphous solids.
Okay, next just examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಯಾವ ತರ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ and what is the example ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, so ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now moving on to the differences between them, ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. You just have to learn along with me. The first difference what I want to teach you is that is about the arrangement. Okay ನಾ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, there is regular internal arrangement of particles. ಯಾವ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ there is regular regular internal arrangement of particles. Regular internal arrangement of particles. Regular internal arrangement of particles. Okay ನಾ ಈ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನಾ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆನಾ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಡರ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೇ ರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, irregular internal arrangement. Students, if in case if I'll not be able to finish the points, please join back the class so that I finish this. Okay, so ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಅನ್ನ irregular internal arrangement of particles ಅಥವಾ short range order ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay na, what is it known as? Short range order. Did you understand what do you mean by crystalline solid and the amorphous solid? Satvik, did you understand? Others, Daneshwari, did you get it? Chandana, Rihan, am I clear with whatever I'm teaching? Aditya, Sharad, Sharad, you are listening to me? Yeah, fine. Okay, Rina. Okay, fine, clear. Okay, so first question. So that means first one, whatever I told you, difference artha aitu. Correct? There is regular arrangement in the particles, regular internal arrangement of particles. Yavudralli crystalline solid alli, whereas in amorphous solid enagirutte irregular arrangement irutte ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Correct? Okay, let me go to the next point. That is the second point. What you have to know is that is about, see, usually ನಾವು ಏನಿದೆ nature ಏನಿದೆಲ್ಲ second point ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ crystalline solids ಅನ್ನ true solids ಅಂತೀವಿ, ಆದ್ರೆ amorphous solids ಅನ್ನ super cooled liquids ಅಥವಾ pseudo solids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? What is it known as? Pseudo solids or pseudo ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಸುಳ್ಳು, false. Correct? So ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, pseudo solids or super cooled liquids. Now especially super cooled liquids ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ for glass. ಓಕೆನಾ? ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ನ ಟ್ರೂ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೂಡೋ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಪರ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? Tomorrow you need to tell me why is glass known as pseudo solid or super cooled liquid. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾಳೆ ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Why is it called as super cooled liquid ಅಥವಾ pseudo solid? If you know, you can tell me right now. I do not mind. Does anybody know why is it called as super cooled liquid? Okay, anyway, I do not want to waste my time, dear students. Okay, in ಎರಡು ಮೂರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. Okay, first one arrangement ಬಗ್ಗೆ, second one ಏನು, it is about the nature. Third one ಏನು, third one is cleavage. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ when they undergo regular cleavage. Okay na, they undergo regular cleavage. Andre ಏನು, now what do you mean by cleavage? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? What do you mean by cleavage, my dear students? What do you mean by cleavage? ಏನು cleavage ಅಂದ್ರೆ? Cleaving ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಓಕೆನಾ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಐಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಐಸಿನ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಐಸ್. ಈ ಐಸ್ ಅನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಐಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್. ಈ ಗೋಲ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಐಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. if you try it with other things, maybe ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ತರಿ 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 ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. when you cut it with some edge tool, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ irregular surfaces ಕಾಣುತ್ತೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? have you observed students? ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಸೊ ನನ್ನ ಏನು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆಯೋ, ಮೈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಮೈ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್. ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದುದ್ದ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೀರಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? cleavage ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So till now we learnt about the cleavage property, we learnt about the nature, we learnt about the arrangement of particles. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯೂಶಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂದು. ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಟ್, ಅಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಥರ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್, ಶಾರ್ಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೀಟ್ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಆ ಡೆಫಿನೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. Did you understand heat of fusion? Okay, the final property and the final I think the final word also, sentence also, which I'll be using today, and the property is very important one. Most of the time exam alli keluvanthadu, that is anisotropy. Now before telling you what is anisotropy, ಯಾವ ತರ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಓಕೆನಾ. ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಬಾಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ somebody tell me what kind of balls can you see only in the right direction? ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಾಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ what kind of balls am I getting? Only the bigger blue balls, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ? ನಾನು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? I'm getting only bigger blue balls, correct? Maybe if I go like this, inside in the madhyadalli hode anta anಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. If I'm going in between, what kind of balls I'm getting light dark colored blue balls, ಹೌದಾ. dark colored blue balls ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಹೋದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಿಗ್ತಿದೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೂ, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, dark blue, light blue, dark blue. So that means ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. So that means whenever I am moving in different directions, I am getting different properties. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. What do you mean by anisotropy? ಅಂದ್ರೆ the difference in the properties, ಅಂದ್ರೆ in different directions I get different properties. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? anisotropy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that means crystalline solids, since they are arranged in fixed positions, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ anisotropy? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? Should I give one more example? Should I give one more example, or did you understand what is anisotropy? ದಯವಿಟ್ಟು 3 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Understood, Satvik? Okay, I'll just switch on my video to explain it. Do you know platoons ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ NCC ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?
Have you observed NCC students how they stand in lines? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ತರ ನಿಲ್ತಾರೆ? ಆರ್ಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ನಿಲ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾ, ಓಕೆ. ನಾವು ಅವರು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಆ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಾತ್ವಿಕ್? ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ನಾನು ಆ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ will I be able to walk or will I just collide with them? Will I be able to walk on their face? ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ? ನಾನು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಡಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? Will I be able to walk there? No. So that means ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So that means ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೋಗೋ ಬಿಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So this is known as anisotropy. ಅಂದ್ರೆ since my crystals are arranged in a fixed position, ನಾನು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಕ್ರೌಡ್ ಇಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು ಜನರು ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಕೊಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನೈಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್? ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that means here I have cleared you about crystalline and amorphous solids. Illige ivattu I'll be stopping. Okay, today I'll be stopping my class here. If you have any doubts you can ask me now. Illivarege ನಾನು ಹೇಳಿದ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you can ask me. Any doubts? Satvik, did you understand everything? Jafar, Lakshmi, Reena, Aditya, Mukund, did you understand? Mukund, Deepak, Sharad, Tanu, Saundarya, did you understand students? Artha idda? Everybody has understood? Topic easy idda? Actually ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರ ಅಗೇನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ. Okay, so just I have 1 minute. Can I ask one question to anybody? Can I ask one question to anybody? Okay, can one of you tell me? Can one of you tell me a difference between crystalline and amorphous solid? One the difference ana helboda?